ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا مهاجر الله بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعدوي، وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن أبي كريم السمان المدني، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله سلاما من دار الفتون، لا يضيق صدرك فالحديث يهون. الله المقدر والعالم شؤون، لا يقصر همك ما قدر يكون. فكرك واختيارك دعهما وراك، والتدبير أيضا واشهد ما براك. مولاك المهيمن إنه يراك، فوض له أمورك وحسن في الظنون، لا يقصر همك ما قدر يكون. الأولين وكيف قول ذي الحماق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون، لا يكثر همك ما قدر يكون. قد ضمن تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخاء حرام، والقنوع راحة والطمع جنون.
أقسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مريح الصبا مالت بالوصول لا يكفر همك ما قدر يكون. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجازين نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ بصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Dan adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin telah membahas kepada kita kemarin akan permasalahan harta-harta yang syubhah. Kadang-kadang apa kata kita itu harus memang memeriksa keadaan. Ketika apa? Ketika misalnya kemarin apa? Kita mendapatkan harta yang mana ini harta sebenarnya apa? Daripada orang yang secara zahirnya kata kita orangnya itu apa? Orang zalim. Ya kan?
Orang secara zahirnya kata kita apa? Ini orang terkenal ada usaha ribanya. Orang kata kita ya terkenal dia jualan khamar. Ya kan? Kata kita ya mungkin aja kan ada harta halalnya. Nah, tapi kalau orang secara zahirnya kayak gini, ya kan secara zahirnya kenapa? Amalnya gak baik. Nah, sekarang kita wajib waspada. Jadi kan banyak keadaan. Nah, itu disebabkan apa? Perbedaan keadaan, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, ya kan? Kadang-kadang ada di sana keadaan apa? Kita nggak usah bertanya. Kenapa keadaan kita nggak usah bertanya? Ketika kita dikasih orang misalnya, karena kata kita yang mengasihi kita adalah orang soleh, nggak perlu bertanya. Bahkan kalau kita bertanya, itu apa? Dikatakan itu was-wasah nanti. Bahkan kalau seandainya kita menanya-nanya dan kita mungkin apa malah menyakiti hati orang, ya kan, menjadikan apa menyakiti seseorang, maka itu bisa menjadi haram kita bertanya. Nah, inilah sekarang yang kita akan pelajari, yaitu apa? Orang-orang yang kita hadapin, macam-macam orang yang kita hadapin, ya kan. Nah, jadi sekarang secara lebih apa simpelnya beliau akan menjumlahkan kemarin yang sudah beliau bahas. Ini akan disusun beliau dengan lebih rapi. Kata beliau wabil jumlah, dan secara jumlah, secara global kita katakan apa? An-nasu bermula para manusia fi haqqika pada haknya engkau sittatu aqsam 6 bahagian. Ya kan, manusia yang kita hadapi ada 6 macam. Ahaduha, salah satunya an yakuna majhulan, bahwa adalah ia orang yang apa kita hadapi, majhulan adalah orang yang kita tidak kenal, orang yang kita jahilin aja apa? Orang yang kita tidak kenal, majhul. Nah, ketika ini orang yang mengasihi kepada kita adalah orang yang kita tidak kenal, kita nggak tahu dia soleh atau dia itu apa misalnya zalim, nggak tahu. Pokoknya kita sama sekali nggak tahu sama itu orang. Gimana sekarang? Kata beliau, fakul min malih, maka makanlah olehmu daripada hartanya. Silahkan, boleh aja. Orang yang kita nggak tahu dia ini orang soleh atau misalnya apa orang yang nggak soleh, orang yang zalim, orang yang punya harta riba, nggak tahu kita. Pokoknya kita nggak tahu keadaannya. Kalau nggak tahu, silahkan makan daripada hartanya. Dia ngasih kita misalnya kan, silahkan ambil. Dia mengundang kita acara di rumah dia. Gimana ketika bersurungan ya makan, nggak masalah, ya kan? Nah, wal hadaru, dan waspada, laisa biwajib, sekarang nggak wajib untuk waspada, nggak masalah dimakan. Nah, bal akan tetapi huwa ia yang namanya waspada ketika itu mahdul wara, semata-mata kewaraan. Ya pengen wara ya nggak masalah, ya kan? Tapi ya hati-hati juga, ya kan? Jangan sampai apa menyakiti hati orang. Ya jadi apa ya? Kesah-kesah makan ya bisa aja, ya kan? Ya kan? Tapi ya biasanya kalau kita acara banyak orang nggak tahu juga kita makan atau nggak makan, ya orang pemilik rumah nggak tahu, ya kan? Bersalahan jikalau kita itu apa makan satu nampan. Kadang-kadang kan ada orang acaraan makanan bernampan, berenam, berlima misalnya. Itu pun juga bisa aja, ya kan? Kita sambil ngomong, ya kan, seakan-akan kita nyuap, dia kira kita makan, ya kan? Kita ambil, sudah dekat sama untung, kita ajak ngomong lagi sekali, seakan-akan apa kita jatuhkan, dia nggak tahu, dia kira kita makan tadi, ya kan? Dan yang memang benar bisa kejadian ini. Pernah ya seperti yang disebutkan apa guru kita, ketika beliau itu misalnya apa ada undangan dan beliau puasa. Kadang-kadang apa diundang orang dan puasa, ya sudah. Ketika makan satu nampan sama pemilik rumah, pengen bilang aku nggak bisa makan, aku puasa, ya nggak enak, ya kan, sama pemilik rumah. Jadi kadang-kadang gimana beliau ya sudah sambil ngajak ngomong orang yang makan sama beliau. Kadang-kadang beliau ngambilkan apa ayam atau misalnya daging dikasih sama orang yang satu nampan. Dan seakan-akan apa dikira orang beliau makan juga sambil ngomong santai pokoknya. Nggak ada bilang aku nggak makan, nggak. Ya ngaut juga nasi. Kadang-kadang ya mungkin ngaut nasi apa setelah itu apa diambil ya dikasih sama orang lain mungkin. Lah, dikira orang yang satu nampan apa beliau makan bersama mereka, padahal nggak makan sesuap pun. Bisa aja, ya kan, kita menjaga perasaan orang.
Bisa aja ada apa? Ada aja caranya, ya kan? Nah kalau pengen warok ya kan ini apa? Ya nggak wajib warok, tapi apa? Pengen nggak makan ya nggak masalah, iyalah bisa aja. Jadi apa? Silahkan makan daripada hartanya, tapi waspada itu nggak wajib di sini masalah. Tapi kalau pengen waspada nggak masalah, itu apa? Kata kita warok. Bagus saja ya lah, masih bagus saja. Nah, asani yang kedua, anta arifahu bahwa engkau mengenal akannya itu seseorang. Bisalah dengan kau solehan, wal khair dan engkau kenal dia dengan kebaikan. Kata kita ini orang masya Allah orang soleh, orang wali, orang apa ahli kebaikan. Memang orang suka sedekah. Masya Allah ini Pak Haji kata kita ya paling baik di kampung. Usahanya juga kata kita usahanya jelas halal, jualan ini, ya kan? Nah sekarang ketika ini orang jelas kita kenal dia soleh orang baik, fakul maka makanlah oleh minhu daripada hartanya. Kalau dia kasih silahkan makan, diundang makan, ya kan? Wala tatawarra dan kamu nggak usah berwarok, ya kan? Nggak usah berwarok, nggak apa jadi apa? Jangan kesek-kesek warok bahasa kita kan? Jangan kesek-kesek warok, nggak perlu sekarang. Fal wara'u fihi waswasah, maka wara' fihi pada ini keadaan waswasatun, itu hanya semata-mata waswasah bukan wara'. Ini bukan wara' sekarang, ini hitungannya apa? Waswasah. Terus makan harta siapa sekarang kamu? Pengen makan harta siapa? Kalau seandainya harta orang soleh nggak mau makan, terus pengen makan harta siapa lagi? Pengen apa? Menanam sendiri, ya kan? Baras nanam sendiri, iwak apa mengunjung sorong. Ayam bingung sorang seberataannya ya bingung sorang ya susah juga ya kan. Jadi sekarang apa ya kau gak usah warok di sini. Bahkan sekarang apa kalau ini sebutnya bukan warok lagi, ini waswasah. Apalagi nggak tentu makanan yang dari kita sendiri itu halal. Lebih halalan mungkin lebih halalan milik beliau, iya kan? Orang soleh, kita nggak soleh, ya lebih baik kita makan harta beliau dibandingkan kita makan milik kita, ya kan? Kalau beliau apa mengasih kepada kita. Fa'in ada maka jikalau ada menjadikan, ia warok. Jikalau apa menjadikan, jikalau menyampaikan bisa juga kita artikan. Fa'in ada maka jikalau apa ada menyampaikan. Ia warok ilal idza kepada menyakiti, karena kita pengen warok ternyata malah kita menyakitin orang lain. Wal ihash dan kita menggelisahkan hati orang. Fahuwa ma'siyatun wa haram, maka sekarang yang kita kira warok ini ternyata bukan warok, ini apa? Maksiyah adalah sebuah kemaksiatan. Wa haramun dan kita sekarang haram kayak gitu. Kenapa jadi kita menjadikan orang yang nggak enak, apalagi orang soleh sekarang kita jadikan dia itu apa? Merasa nggak enak, merasa apa? Merasa terganggu. Jangan. Maka itu haram maksiat dan haram lima fihi karena sesuatu yang padanya minal idza daripada menyakiti. Ini hitungannya apa? Menyakiti. Walima fihi dan karena sesuatu fihi yang ada padanya min su'idzon daripada su'udzon jahatnya sangka sekarang. Hitungannya apa kita kalau pengen berwarok, sedangkan apa kita sekarang di hadapan orang soleh ini sekarang kita malah su'udzon namanya. Seakan-akan kita ya kalau kita kata kita apa ini gak beneran soleh, seakan-akan kayak gitu kan. Seakan-akan apa kita meragukan kesolehan dia. Seakan-akan apa kita meragukan akan apa usaha dia halal atau enggak. Padahal jelas saja orang soleh pasti amalnya apa? Amalnya yang baik, usahanya yang baik. Nah jadi apa itu sekarang suudzon birrajuli sholih terhadap lelaki yang soleh. Jadi nggak usah warok di sini lah. Kalau kita di rumah orang soleh silahkan makan. Kalau kita sekarang diundang, kalau dikasih orang soleh ya silahkan ambil. Ya kan, nggak usah apa menolak dikarenakan warok. Kalau haram misalnya nggak ada kayak gitu. Ya kan, silahkan ambil aja. Jangan apa ditolak dikarenakan apa? Kata kita pengen warok. Kalau haram nggak ada kayak gitu.
Yalah. Sekarang malah kita apa? Was-wasah namanya. Asalisu yang ketiga, anta'rifahu bizzulmi war-riba. Bahwa engkau mengenal akannya itu seseorang bizzulmi dengan kezaliman. Kita ini tahu nih orang, kata kita ya orangnya zalim. Di kampung ya paling apik. Bahkan bukan sekedar apik, kalau orang pengen ngutang sama dia harus bayar apa? Bayar riba. Dan bahkan ribanya kata kita ya sadis lagi daripada yang biasanya. Ya kan, terkenal zalimnya. Ya kan, atau kata kita ini orang ya suka ngambil harta orang lain. Yalah. Atau apa kata kita ini orang suka memalak harta orang lain, suka ngambil harta orang lain. Ya. Kalau bahasa ya kan jadi apa? Mengambil harta orang lain apa secara zalim kata kita, tanpa hak. Banyak ya kan sekarang dengan penamaan, kadang-kadang dinamakan dengan nama lain. Ya kan seakan-akan apa yang dia lakukan sekarang dia sekarang menzalimin orang lain, tapi apa seakan-akan dia adalah Superman. Ya kan orang kadang-kadang apa melakukan kezaliman. Tapi apa? Seakan-akan dia menjadikan dirinya Superman. Artinya apa? Kalau orang yang tidak misalnya apa membayar kepada dia, ada apa? Kata dia orang harus bayar sekian sama dia. Kalau nggak bayar apa? Ya hukuman kayak gini. Diberikan hukuman. Kenapa? Seakan-akan ini yang salah, yang nggak bayar. Ya kan? Seakan-akan apa? Yang nggak bayar yang salah. Nah itu apa sebenarnya kezaliman, tapi kadang-kadang apa dinamakan dengan nama lain. Ya nggak usah jelas-jelas karena bahaya kalau jelaskan. Terlalu jelas kita bahaya nanti. Nggak usah. Anta'rifahu bizzulmi, bahwa engkau mengenal akannya bizzulmi dengan kezaliman, war riba dan dengan riba. Hatta alimta, sehingga engkau mengetahui anna kullamalihi, bahwasanya setiap hartanya, seluruh hartanya, au aktsarahu, atau kebanyakan daripada hartanya, haramun, itu haram. Engkau tahu dia zalim atau dia itu apa suka riba. Kita tahu apa sekarang bahwasanya seluruh hartanya haram atau kebanyakan hartanya haram. Seperti siapa? Kasalatin az-zalamah, seperti para pemimpin yang zalim, ya kan? Wa ghairihim, dan selain mereka. Ya sudah umum ya kezaliman. Ya kan? Ya susah sekarang mencari apa yang namanya enggak zalim itu susah. Jadi jangan diharap enggak ada yang kezaliman itu, jangan diharap lagi sudah. Yang memang susah ya kan? Kita pengen mengharapkan enggak ada kezaliman itu ya susah. Ya sudah syukurinnya ada dulu. Bahasanya apa? Syukurinnya ada, sabar atas yang ada. Nah, famaluhum haram, maka harta mereka haramun, haram hukumnya. Ialah harta para pemimpin yang zalim, harta mereka haram. Jadi apa? Yang enggak usah diambil. Ialah enggak usah diambil. Ar-rabi'u, yang keempat, anta arifa, bahwa engkau mengetahui anna aktsara malihi, bahwasanya kebanyakan hartanya halalun, halal. Engkau tahu kebanyakan hartanya halal. Walakin, dan akan tetapi, la yakhlu, hartanya itu tidak kosong, an haramin, daripada harta yang haram. Gimana misalnya karajulin, seperti lelaki, lahu tijarah, dia itu punya perdagangan halal kan. Terus wa miras, dan dia mempunyai apa? Miras, harta warisan dari ayah sendiri, halal atau enggak? Ya halal kan harta warisan. Nah, wa huwa, dan ia ma'adzalik, serta yang demikian, fi amalis sultan, pada ya kan pekerjaan di bawah perintah raja. Pada pekerjaan di bawah perintah raja atau pemimpin yang zalim. Kata kita ini bukan raja yang zalim, tapi apa? Kata kita ini menterinya raja yang zalim. Yang zalim siapa? Raja kan. Tapi kata kita apa?
menteri atau di bawah menteri lah, jauh aja. Tapi apa? Pokoknya kata kita apa? Ini hubungan sama pemimpin yang zalim, pekerja ujungnya menteri atau apalagi misalnya kan pokoknya yang di bawah itu pemimpin. Nah, dia kerja di situ. Kata kita dia itu punya harta juga yang halal. Dia ada punya perdagangan, ada punya harta warisan. Kebanyakan hartanya halal, tapi apa? Ada kecampur kata kita dengan dia itu apa? Sebagai pekerja yang mana ini kerjaannya apa? Di bawah daripada perintah pemimpin yang zalim. Gimana sekarang ya? Falakal akhdhu, maka bagi engkau boleh mengambil, silahkan ngambil. Bil aglab, dengan yang lebih dominan. Kata kita hartanya yang lebih banyak kan apa yang halal ya sudah ambil dengan yang lebih dominan, yaitu kita ambil hartanya. Kan kata kita apa yang dominan hartanya halal ya sudah kita ambil disebabkan apa dominan hartanya itu halal. Kebanyakan hartanya itu apa halal. Jadi kita hukumkan dengan yang dominan ya kan. Lakini tarku, akan tetapi meninggalkan daripada mengambil harta dia itu minal wara'il muhim, daripada wara' yang penting. Minal wara'il muhim, daripada wara' yang penting. Bagus saja ditinggalkan aja sudah. Cari harta yang lain. Orang yang memang apa kata kita ini orang kerja dari hasil keringatnya sendiri, bukan dari harta memalak orang di tengah jalan. Ya kan? Al-khamis, yang kelima, an yakuna majhulan indak, bahwa adalah ia majhulan, orang yang tidak diketahui. Orang yang tidak diketahui indak, di sisi engkau enggak tahu ini orang siapa. Tapi ini beda sama yang pertama lah tadi. Yang pertama kan an yakuna majhulan, dia itu majhul, kita enggak kenal. Sekarang ada tapinya. An yakuna majhulan indak, bahwa dia itu enggak dikenal di sisi engkau. Lakin, akan tetapi, ada tapinya kan. Akan tetapi tara, engkau melihat alaihi, atas dirinya alamataz zulmi, tanda kezaliman. Kata kita ya enggak zalim sih. Kayak aku nggak kenal sih kata kita, tapi ya bajunya sih kayak baju orang-orang zalim tuh, ya kan, bajunya kayak baju orang-orang zalim, ya kan. Kal qoba, seperti apa qoba? Ya ini mungkin jenis pakaian orang dulu ya, mungkin ada orang-orang zalim dulu memakai apa namanya qoba. Itu dikatakan sih sebenarnya qoba itu pakaian yang dipakai di luar pakaian. Bahasa kita apa? Mirip sejenis apa jubah, mirip jubah tapi bukan jubah. Kan kita tahu kan ada yang namanya apa jubah. Orang apa? Kita pakai gamis, kita pakai lagi jubah. Ya kan kayak biasanya habaib. Nah itu jubah, ada miripan jubah itu namanya qoba. Yalah. Qoba itu ya mirip sama jubah tapi apa? Ya mungkin sudah identik, biasanya apa yang memakainya adalah orang-orang yang zalim. Ya mungkin berbeda negara ya kan, mungkin di kita nggak ada di sini, ya kan. Wal qalansuah, dan qalansuah, ya mungkin kata kita ya bisa kita katakan apa? Itu jenis pakaian yang dipakai di kepala. Ya kan kalau kita terjemah biasa kita pakai di HP ya terjemahnya biasanya apa? Kopi, apa kupiah atau peci. Kata kita apakah orang pakai peci sekarang orang zalim? Gak bisa kan, ya susah. Kata kita apa? Pokoknya kata kita apa? Itu yang namanya qalansuah, pakaian yang dipakai di atas kepala. Dan ini pakaian apa? Bentuknya berbeda-beda dan diantaranya apa? Ada yang dipakai biasanya oleh sebahagian dukun. Jangan ada orang yang kayak apa? Dia bisa mengeluarkan sihir atau gimana? Ada topi khususnya, ya kan? Atau misalnya apa ada orang beli topi apa? Topi khusus milik Yahudi. Lihat di TV kan ada orang Yahudi misalnya di handphone. Katanya apa topinya bagus nih. Dibeli dia, jangan. Yalah sekarang apa? Kalau kita beli, kita pakai ini apa? Sekarang kita menaruh pada diri kita tanda orang zalim. Nah, jadi apa itu dikatakan adalah nau'un min malabisir ra'si, jenis daripada pakaian kepala. Iyalah.
Wahia hayatun muta'addidah, dan ia mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Nau'un min malabisir ra'si, nau'un min malabisir ra'i, jenis atau nau' daripada apa? Pakaian-pakaian kepala. Wahia, dan ia hayatun muta'addidah, mempunyai bentuk-bentuk yang berbilang, yang beda-beda, yang macam-macam. Minha, di antaranya dikatakan apa? Ma yalbasuhu ba'dul kahanah, sesuatu yang memakai akannya oleh sebahagian dukun. Al-Masihiyin daripada dukun-dukun yang beragama, kata kita apa ya, bisa kita katakan agama Nasrani, Masihi. Jadi sebahagian mereka apa, punya kopi khusus, bahasa kita lah, kopiah khusus. Ya kan, kalau ini insya Allah ya kan nggak masalah. Ini kan apa, memang syiar kita Muslim. Bahkan Nabi kan memakai kolan suah. Nabi mengatakan apa? Farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim al-qalanis. Perbedaan kita dan di antara orang-orang musyrik apa kata Nabi? Yaitu memakai imamah atas kupiah. Qalanis kata Nabi kan. Jadi Nabi itu apa, biasanya kalau memakai imamah pakai kopiah dulu. Kalau orang musyrik kebiasaannya nggak ada pakai kopiah. Gak ada memakai apa, kupiah, langsung aja pakai imamah tanpa kupiah. Ya kan? Nah, jadi apa? Nabi memakai kupiah. Jadi apa? Memakai kolan suah. Jadi kata kita apa? Kolan suah ini mungkin apa? Maksud kita pakaian di kepala tapi yang khusus dipakai oleh orang-orang yang zalim, penyihir atau apa misalnya lah. Pokoknya orang-orang yang zalim. Wahai atil atraq, dan penampilan al-atraq. Asal atraq itu apa? Ya bisa kita artikan orang-orang Turki. Apakah kata kita orang-orang Turki orang-orang zalim? Ya mungkin di zaman dulu, yalah. Di zaman dulu mungkin di orang-orang Turki ketika itu mereka lah yang menjajah orang-orang lain, yang menzalimi akan orang-orang Muslim. Tapi sekarang ya gak bisa lagi kita hukumkan kayak gitu kan. Ya kan? Kan sekarang sudah damai semuanya. Misalnya apa, ada orang dia pergi ke Turki, ya kan? Setelah balik dari Turki membawa pakaian dari Turki. Apakah kata kita jangan dipakai ini pakaian orang zalim? Ya kan? Ini kan ceritanya dulu kan, mungkin apa? Mereka dulunya kesannya kalau orang-orang Turki apa? Mereka itu zalim di zaman dulu. Pokoknya sekarang ini yang kita pengen pakai ini dipakai pakaian orang zalim atau enggak, itu pokoknya lah patokannya yang secara umum. Ini biasanya dipakai orang zalim atau enggak. Waz-zalamah, dan apa, penampilan yang biasanya itu adalah penampilan orang-orang yang zalim. Itu pokoknya apa, jangan digunakan. Fahadhihi alamatun zahirah, maka ini alamatun adalah tanda zahirah yang nampak. Ya pokoknya kata kita ini dia pakai pakaian orang zalim. Nah, tujibul hadhara, itu mewajibkan kepada kita al-hadhara, untuk waspada. Fala ta'kul min malih, maka janganlah engkau memakan daripada hartanya illa ba'da taftish, kecuali setelah memeriksa. Jangan dimakan kecuali diperiksa dulu, yalah. Kalau orang yang tadi kita nggak tahu, orang yang kita majhul kepadanya kan, kita nggak tahu dengan dia, tapi nggak ada alamat, nggak nampak orang soleh, nggak nampak orang yang jahat, nggak nampak juga. Ya sudah, silakan ambil aja. Ya kan, tapi kalau pengen berwara nggak mengambil ya nggak masalah. Itu kenapa? Kalau nggak mengambil itu hitungannya wara. Tapi sekarang orang kita nggak kenal tapi ada tanda orang zalim. Dia pakai pakaian yang biasanya apa dipakai oleh orang-orang zalim. Nah kalau begitu apa? Jangan diambil kecuali kita periksa dulu. Ini kamu ini gaji apa? Ini uang dari mana nih? Apakah dari harta gaji ini yang mana itu kerjaannya nggak bener, ngambil harta orang lain, atau ini apa, harta kamu hasilkan daripada perdagangan kamu sendiri, ya kan? Ya cari juga cara ngomong ya kan supaya nggak jadi masalah.
Ya kalau kita cari-cari setelah itu kita dimasukkan ke penjara ya jangan juga kayak gitu. Ya ambil aja dulu nanti kasih ke orang lain yang mungkin yang berhajat, yang lebih berhajat, yang mungkin apa kata kita ya dia itu darurat. Ya insya Allah Pak, gak masalah kata kita dia ambil. Atau apa kita ya sudah ambil setelah itu apa kita jadikan untuk kemaslahatan umum buat jalan mungkin. Ya kan ada kan kemaslahatan umum. Buatakan ulah jamban kesembulah jamban ya nggak masalah ya kan itu kan kemaslahatan umum. Nah as-sadis yang keenam antara bahwa engkau tara melihat alaihi atasnya ini orang alamatul fisqi tanda kefasikan la bukan atau tidak sama aja. La bukan atau apa? La tidak. Alamatuz zulmi tanda kezaliman. Kata kita nih potongannya ini potongan orang zalim, apa? Potongan orang fasik. Tapi apa? Bukan potongan orang zalim. Ada beda ya lah. Penampilan orang zalim sama orang fasik beda. Nah, misalnya apa? Penampilan orang fasik katulis syarif seperti panjang sesengot. Jadi jangan panjang-panjang sengot ya lah, sedang-sedang aja. Ya kan apa? Jadi kalau sengot itu katanya apa? Jangan sampai menutupin akan bibir. Yalah. Kalau sudah menutupin bibir jangan potong. Bahkan apa disebutkan Nabi kan ketika dulu Nabi pernah ketika di Madinah didatangin orang-orang non muslim. Ikan Allah alam kalau nggak salah mereka itu ya daripada utusan pemerintah Furus kalau nggak salah di zaman itu. Mereka datang kepada Nabi, orang-orang Nasrani ketika itu. Datang kepada Nabi, ternyata apa? Jenggotnya panjang. Kayak yang biasanya ini. Ya kan? Panjang jenggotnya mereka. Setelah itu apa? Ini apa maksudnya? Kumis ya lah. Kumisnya panjang. Ini sekarang apa? Tulis syarif panjang apa? Kumis bukan jenggot ya lah. Jenggot ya nggak masalah. Ini apa masalah kita Pak? Kumis panjang. Ini apa? Tanda orang fasik. Jadi apa? Ketika ini dua orang datang ke hadapan Nabi, panjang kumis mereka. Bahasanya apa? Kawa di pulat-pulat, kawa di ayam kawa. Saking panjangnya kawa di ayam kata kita. Nah, dan mereka itu apa? Mempunyai janggut, tapi apa? Mereka cukur janggut mereka. Nah, ketika itu apa dikatakan Nabi ketika melihat yang gak enak. Yalah. Kenapa? Karena ajaran Islam berbeda. Kalau ajaran Islam apa? Kita diajarkan untuk membiarkan janggut, ya kan untuk tumbuh. Adapun apa kumis ya ada dua pendapat. Ada yang berpendapat apa? Ya sebagusnya dilarap aja. Ada pendapat apa mengatakan ya gak masalah ada kumis, tapi apa? Jangan sampai menutupi akan merahnya bibir, ya kan? Sebagian ulama kalau di Hadramaut ada yang memang mereka itu nggak berkumis, ada sebagian berkumis, ya kan? Tapi yang penting apa? Tidak menutupi akan bibir. Kalau kumis panjang, jangan. Itu sekarang syiarnya orang fasik, ya lah. Panjang, berjanggut kada, ya kan? Nah, wantisami sya'ri ra'si dan terbaginya rambut kepala. Gimana itu terbaginya rambut kepala? Qoza'an, qoza'. Ya kan? Qoza' itu apa kata kita nih? Orang potong rambut. Di sini apa kata kita belarap? Ya kan gundul, di atas berambut. Kupang kah bahasa kita apa? Kupak ya. Rambut kupak. Nah ini apa sekarang kata kita tanda kezalim apa kefasikan lah. Ini begundul ya kan di atas apa berambut. Ini sekarang apa namanya qoza. Atau misalnya ini gundul berambut, gundul berambut, gundul kayak apa? Kayak bola basket kayak gitu. Nah jangan juga sama ya lah. Pokoknya apa yang namanya itu qoza namanya. Jangan apa? Jangan kita melakukan yang namanya qoza. Itu adalah tanda orang fasik. Ya kan apalagi santri agama qoza ya enggak mungkin ya lah. Ini enggak tergambar santri agama apa rambutnya qoza.
Katanya nggak apa masalah, kan sekarang ketika pakai peci kelihatan rapi, nggak kelihatan rambutnya. Tapi ya itu kan nggak serak juga. Coba kalau dicopot, enak jadi pandang, ya enak, ya kan? Itu bukan syiarnya orang soleh lah. Aw ra'aitahu, atau engkau melihat akannya. Yashtimu ghairah apa kata kita ya, menyumpahi akan orang lain. Yashtimu ghairah, menyumpahi akan orang lain. Ya kan, menyumpahi akan orang lain, memaki, menghina akan orang lain. Au yang guru, atau kita lihat apa ini orang yang guru memandang ilam ra'atin kepada perempuan laisat lahu, bukanlah baginya, laisat bukanlah ia perempuan lahu baginya itu lelaki bimahram mahram. Kata kita ini orang yang suka melihat beginian. Nah sekarang ini orang apa, kata kita orang fasik. Yalah, orang yang suka memaki, atau tadi apa sekarang, orang yang suka memandang perempuan yang bukan mahramnya. Ya itu kan apa, kita melihat dia itu sekarang pada dirinya tanda kefasikan. Tapi ini bukan tanda kezaliman. Nah, fa in alimta lahu malan maurusan au tijarah lam yahrum maluhu bidzalik. Ini sekarang hukumnya gimana? Maka jikalau alimta, engkau mengetahui, lahu baginya, malan ada punya harta, dia kata kita punya harta, maurusan yang diwariskan oleh keluarganya kepada dia, atau apa kita tahu dia itu punya apa, tijaratan, perdagangan. Orangnya kata kita ya fasik kayaknya kan, ada tanda-tanda kefasikan, tapi apa kata kita hartanya sih kayaknya halal aja. Dia hartanya harta warisan ayahnya, hartanya harta dia itu memang berdagang, beneran dagang. Nah, lam yahrum, tidak haram, maluhu, hartanya bidzalik, dengan sebab yang demikian, enggak haram. Ya kan? Ya penampilannya aja kata kita ya mungkin penampilannya fasik ya lah. Tapi ya insya Allah hartanya ya selama kita nggak tahu ya kan, secara zahir kata kita ya halal-halal aja, ya sudah nggak masalah. Yalah hartanya apa, tidak haram untuk kita ambil seandainya dia mengasihi kepada kita. Wa in kana amruhu majhulan indak, dan jikalau kana adalah amruhu, perkaranya siapa? Perkaranya orang yang tak ada pada dirinya tanda kefasikan. Orang sekarang kan kita membicarakan orang yang apa dulu? Ada pada dirinya kefasikan. Ini apa? Tadi pertama apa? Bahagian yang pertama, fa'in alim lahu malan maurusan au tijarah. Ini sekarang apa? Kita tahu dia itu punya harta warisan atau apa? Harta perdagangan. Berarti apa ini orang? Kata kita ini orang bukan majhul di sisi kita. Ya kan kita tahu kan dia punya harta warisan atau perdagangan. Artinya apa? Ini orang tadi bukan majhul. Kalau bukan majhul gimana tadi? Hartanya tidak haram. Nah, adapun orang yang penampilannya fasik, ada pada dirinya tanda fasik, tapi kita nggak tahu dengan keadaannya. Ini orang kata kita Pak majhul. Ini sekarang yang kedua. Wa in kana, dan jikalau kana adalah kana adalah amruhu, perkaranya ini orang yang fasik, majhulan, tidak diketahui, indaka, di sisi engkau. Fahada fihi nazar, maka ini fihi padanya nazarun, ada pengamatan. Ada yang perlu kita rincikan sekarang dulu. Jangan ada yang perlu apa kita amatin. Jadi apa kedua-duanya sekarang apa yang misalnya yang kesinilah, pokoknya orangnya fasik. Ya kan, orangnya ada tanda kefasikan. Tapi kita pertama apa tadi? Kita itu tahu dia itu punya harta warisan. Artinya apa? Dia itu bukan orang yang majhul. Maka apa kata kita? Hartanya tidak haram. Yang satu sekarang apa? Dia itu orang fasik juga, sama yang tadi, fasik juga. Ya kan, ada tanda kefasikan ya lah. Ada tanda kefasikan. Tapi apa kata kita? Kita tidak tahu hartanya. Kita nggak tahu apa kerjaannya. Ya kan, mungkin ya kita hanya sekarang pertama kali kenal sama dia, pertama kali sekarang apa ketemu sama dia, ya kan.
Nah, gimana sekarang hartanya? Ya sekarang ini masalah fihi nazar, padanya ada pandangan. Nah, li'anna karena bahwasanya alamatal fisqi, tanda kefasikan, ad'afu itu lebih lemah, dalalatan sebagai penunjuk, min alamatiz zulmi daripada tanda kezaliman. Ya kan yang di atas kan yang sebelum ini apa al-khamis yang tadi yang kita baca yang kelima. Itu kan apa? Ada orang kata kita apa? Dia mempunyai tanda kezaliman dan dia itu majhul, yalah. Kata kita kemarin tadi apa? Wajib waspada. Tidaklah engkau memakan hartanya kecuali setelah diperiksa. Ini sekarang kata kita majhul juga. Apakah ada pada dirinya tanda kezaliman? Gak ada. Tapi apa kata kita ada pada dirinya tanda kefasikan. Ini tanda kefasikan di bawah kedudukan tanda kezaliman. Kalau tanda kezaliman kan kata kita ya lebih mengarah kepada haram. Jadi apa kata kita wajib waspada. Kita nggak bisa ambil hartanya kecuali apa? Kita selidiki dulu. Kita periksa. Kalau sekarang kan masalahnya lebih ringan. Yalah di bawahnya. Ini kata kita orang ada tanda kefasikan dan ya ini apa sekarang sama majhul, yalah keadaannya majhul di sisi kita. Nah, jadi apa tanda itu lebih lemah. Kalau yang zalim itu apa tanda untuk yang mengarah keharaman hartanya apa itu lebih kuat, ya kan? Nah, walakinnal azhar dan akan tetapinya yang lebih nampak di sisiku kata Imam Ghazali. Annahu bahwasanya la yahrum maluhu, tidak haram maluhu hartanya. Kenapa enggak haram? Li anna zahiral yad wal islam yadullu 'alal mulki dalalatan azhara min dalalati hadhihi al-'alamah 'ala at-tahrim wa laysat hadhihi ad-dalalah aqwa min dalalati an-nasraniyah wal majusiyyah 'ala najasati al-ma' wa lam yaltafit ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma 'alamatu dhulmi fatudahi ma idza ra'ayna dhabyatan tabulu fi ma. Ya masih panjang sampai sini, mudah-mudahan yang kita pelajari bisa manfaat, menjadikan kita lebih berhati-hati dalam mengambil apa yang kita ambil daripada harta orang yang mengasihi kepada kita atau daripada mengambil usaha kita. Supaya supaya kita enggak mengambil akan harta yang zalim, kita tidak mengambil harta orang lain kecuali dengan kebenaran, dengan hak, dengan keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملة وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك وجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم. تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوم المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.